ابو بکر صدیق فرماتے پیسے کی ضرورت پڑے گی ہم دیں گے، لباس کی ضرورت پڑے گی ہم دیں گے، جاؤ تو صحیح۔ مولا علی آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی، مصطفیٰ حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرماتے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام سلمہ پوچھتے ہیں حضور اس وقت دروازے پر کون ہوگا؟ آقا فرماتے دروازے پر وہ کھڑا ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جس سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے دل میں شوق پیدا ہوا، دیکھو تو صحیح دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھلا تو شان ولایت مولا علی نے مسکرا کر سلام کیا۔ ام سلمہ دیکھ رہی ہے، مسکرا رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سنیں گے تھوڑا سا، بولے بولے زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ نے مولا علی کو دیکھا، مسکرائیں۔ حضرت علی نے اجازت طلب کی، اجازت ہو تو آ جاؤں، اجازت دے دی گئی۔ اللہ اللہ مولا علی جا کر بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ علی کو دیکھیں، علی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں، کہنا چاہتے ہیں مگر حیا زبان کو کھلنے نہیں دیتی، بولنا چاہتے ہیں مگر حیا بولنے نہیں دیتی، مدعا بیان نہیں کرنے دیتی۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو میرے نبی فرماتے علی کس لیے آئے ہو؟ مگر حیا زبان سے لپٹ گئی، مولا علی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ میرے نبی نے خود ہی مسکرا کر کہا علی کہ فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو، اتنا سننا تھا۔ مولا علی نے شرما کر اپنی گردن کو جھکا لیا اور علی نے اللہ اکبر گردن جھکا کر کہا ہاں یا رسول اللہ، میں خاتون جنت کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اتنا سنا میرے نبی مسکرا دیے۔ شاعر کہتا ہے یہ مسکراتا ہوا کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ نبی مسکرا کر فرماتے علی مبارک ہو، اس لیے کہ تمہارے آنے سے کچھ دیر قبل ایک اللہ کا فرشتہ میری بارگاہ میں آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج رب کعبہ نے بیت المعمور میں تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، بولے سبحان اللہ۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح سے کعبہ دنیا کے تمام انسانوں کا قبلہ ہے، اسی طرح ساتویں آسمان پر ایک اور قبلہ ہے جس کو بیت المعمور بولا جاتا ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، تمام فرشتے بیت المعمور کی جانب سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب تمام فرشتے اکٹھے ہو گئے تو رب کعبہ نے فرشتے کو کھڑا ہونے کا حکم دیا، اس کا نام احیا تھا۔ فرشتے سے رب نے کہا خطبہ پڑھ۔ آقا جب اس نے خطبہ پڑھا اس کی فصاحت کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کی بلاغت کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پڑھنے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خطبہ پڑھتا جا رہا تھا، فرشتے جھومتے جا رہے تھے۔ عالم یہ تھا جبریل جھوم رہے تھے، میکائیل جھوم رہے تھے، اسرائیل جھوم رہے تھے، اسرافیل جھوم رہے تھے۔ جب خطبہ مکمل ہو گیا تو رب کعبہ نے تمام فرشتوں کی موجودگی میں علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں پڑھا دیا ہے۔ آپ زمین پہ اس کی رسم کو ادا کرنے لوگوں سوچو تو صحیح، کسی کا رشتہ باپ تلاش کرتا ہے، کسی کا رشتہ بیٹا تلاش کرتا ہے، کسی کا رشتہ چچا تلاش کرتا ہے، کسی کا رشتہ ماموں تلاش کرتا ہے۔ خاتون جنت تیرے خاتون جنت تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیرا رشتہ باپ نے نہیں، تیرا رشتہ چچا نے نہیں، تیرا رشتہ ماموں نے نہیں، تیرا رشتہ پڑوسی نے نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے تلاش کیا۔ اور کیسے کیا؟ علی کی شکل میں کیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا یہ صرف دنیا کا نکاح نہیں تھا بلکہ یہ نکاح دنیا کے لیے بھی تھا اور یہ نکاح جنت کے لیے بھی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ میرا آپ کا نکاح ہوتا ہے دنیا کے لیے، مگر علی فاطمہ کا نکاح دنیا کے لیے بھی ہوا، جنت کے لیے بھی ہوا۔ شوہر جہنم میں گیا، عورت جنت میں گئی، جوڑا بچھڑ جائے گا، مگر علی و فاطمہ وہ ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ رہے، جو جنت میں ساتھ رہیں۔ کیا کہا فرشتے نے کہ حضور آپ دنیا میں اس رسم کو پورا کر دیں۔ اس کے بعد جبریل امین آئے، آقا فرماتے ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کا کپڑا تھا، اس پہ علی و فاطمہ کا اللہ نے نکاح باندھ دیا تھا۔ اب میرے نبی نے مولا علی سے پہلا سوال کیا، علی نکاح تو کرنا چاہتے ہو مگر بتاؤ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ لوگوں سوچو تو صحیح، آقا کریم سید الانبیاء ہیں، اگر نبی چاہتے تو یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ فاطمہ کے لیے کتنے جوڑے لے کر آؤ
आओगे, फातिमा के लिए कितने सोने के कंगन लेकर आओगे, फातिमा के लिए कितने हार सोने के लेकर आओगे। मगर नबी ने सोने के बारे में नहीं पूछा, नबी ने दौलत के बारे में नहीं पूछा, नबी ने लिबास के बारे में नहीं पूछा। अरे ये तो हम जैसे लोगों की बातें हैं जो सोने चांदी की बात करते हैं। मेरा नबी तो दीन की बात करता है, मेरा नबी तो शरीयत की बात करता है। आका फरमाते अली क्या दोगे फातिमा, क्या अली बताओ तो सही तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है। हजरत मेहर की 3 किस्में होती हैं। एक मेहर होता है मेहर मुअज्जल, एक मेहर होता है मेहर गैर मुअज्जल, एक मेहर होता है मेहर मुअज्जल हमजा के साथ। मेहर मुअज्जल का मतलब है अल्लाहु अकबर मेहर हाथों हाथ अदा किए जाएं। मेहर गैर मुअज्जल का मतलब होता है जिंदगी में जब दिल करे मेहर अदा कर दो। मेहर मुअज्जल का मतलब होता है हद बांध दी जाए, 1 महीने में देने, 1 साल में देने हैं। किसी ने आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछा हुजूर बताएं तो सही मेहर कितना होना चाहिए, तो आला हजरत का जवाब सुनो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेहर ना तो इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने का इरादा कर ले, तो पता चला 10 लाख मेहर का कोई मतलब नहीं है, 20 लाख मेहर का कोई मतलब नहीं है। और ना मेहर इतना कम हो कि लड़का निकाह को खेल बना ले, पकड़ अपना मेहर निकल मेरे घर से, पकड़ अपना मेहर निकल मेरे घर से। पता चला आला हजरत के इस कौल से मेहर मुतवस्सित हो, न कम हो न ज्यादा हो। मेरे नबी ने फरमाया अली बता तो सही फातिमा के लिए मेहर में क्या चीज पेश करोगे, क्या है तुम्हारे पास। अल्लाह अल्लाह मौला अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 चीजें हैं, एक मेरा घोड़ा है, दूसरी मेरी तलवार है, तीसरी मेरे जिरा है। अब नबी का जवाब सुनो, आका फरमाते हैं तलवार अपने पास रखो तुम्हें जंग में जाना पड़ता है, घोड़ा अपने पास रखो तुम्हें सफर में जाना पड़ता है। अपनी अल्लाहु अकबर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी जिरे को बाजार में बेच कर आओ और जो पैसे मिले वो हमें ला कर दो। मौला अली मुस्तफा के घर से निकले, बाजार की जानिब चले। अभी रास्ते में है कि नबी के दूसरे दामाद उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से मुलाकात हो गई। हजरत उस्मान फरमाते अली कहाँ चले हो, कहा जिरे बेचने चला हूँ। कहा अली किसके हाथ पे बेचोगे, उस्मान के हाथ पे बेच दो। अल्लाह अल्लाह अली फरमाते आप खरीद लीजिए। उस्मान गनी फरमाते कीमत बताओ। कहा हुजूर जो चाहे वो दे दे। अल्लाह अल्लाह मैंने किताबों में पढ़ा है कि हजरत उस्मान गनी ने हजरत मौला अली को, हजरत मौला अली से उस जिरे को 480 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया। जब दोनों में सौदा हो गया, जिरे उस्मान गनी के पास पहुंच गई, पैसे मौला अली के पास पहुंच गए। उसके बाद हजरत उस्मान गनी कहते हैं अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, अली आज तुम्हारे मुकद्दर का जवाब नहीं है, इसलिए कि खातूने जन्नत का निकाह तुमसे होने जा रहा है। अली तुम मुकद्दर वाले हो, तुम अजमत वाले हो। मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा ये मुझ पे अल्लाह का करम है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अली तुम्हारी शादी हो रही है, जब किसी की शादी होती है तो भाई भाई को तोहफा देता है, मैं भी तोहफा देना चाहता हूँ। मौला अली फरमाते हुजूर अता कर दें। तो हजरत उस्मान गनी ने जो जिरे खरीदी थी वो तोहफे में मौला अली को वापस दे दी और कहा अली पैसे भी तुम्हारे हैं, जिरे भी तुम्हारी है। क्या प्यार था सहाबा में, क्या मोहब्बत थी सहाबा में, क्या इश्क था सहाबा में, मदद भी कर दी और मौला अली को नजरें झुकानी भी नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। चंद बातें और सुने। अगर कर्ज देते कर्ज तो अली को शर्मिंदगी होती, इस अंदाज में मदद की, मदद भी कर दी, मौला अली को पता भी न चला। जोर से बोले अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत अली मुस्तफ़ा की बारगाह में गए, जाने के बाद हुजूर के कदमों में चांदी के सिक्के रख दिए और मेरे नबी ने देखा कि ज़िरे मौला अली के कांधे पर पड़ी है। आका फरमाते अली तुम तो ज़िरे बेचने गए थे। हालांकि मेरे नबी जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। मेरे नबी ने पूछा अली पैसे भी ले आए हो, ज़िरे भी तुम्हारे कांधे पर है, ये बताओ तो सही ये कमाल कैसे हुआ। तो मौला
مولا علی فرماتے حضور یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ عثمان غنی کا کمال ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حضور بات یہ ہے جب میں بازار جا رہا تھا تو عثمان غنی نے 480 درہم میں مجھ سے زرے کو خرید لیا، جب میں واپس آ رہا تھا تو وہی زرے مجھے تحفے میں واپس دے دی۔ جب میرے نبی نے اتنا سنا مسکرا دیے، کہتے میرے عثمان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لے، میرے عثمان کو دیکھ لے، تو پتہ یہ چلا جو مسلمان کی مدد کرتا ہے اسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اسے مصطفیٰ بھی پسند کرتے ہیں۔ مسلمانوں فیصلہ ہو گیا دل کی جو قدورتیں ہیں وہ دلوں سے اپنے نکال دو۔ کسی کے لیے دل میں حسد ہے تو اس کے حسد کو اپنے دل میں دفنا دو، کسی کے لیے اگر دل میں بغض ہے تو اس بغض کو خیر آباد کہہ دو، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں صرف انسان کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صحابہ نے عرض کہ حضور وہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جس دل میں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں رہ سکتا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان والے ہو تو قدورت کو دور کر دو، ایمان والے ہو تو مسلمانوں کی دشمنی کو دور کر دو، ایمان والے ہو تو حسد کو بغض کو دور کر دو، اور اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو نور کا شفاف آئینہ بنا لو، تاکہ کل حشر کے میدان میں جب مصطفیٰ کے سامنے جاؤ تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو حضور قدرت نہیں لایا ہوں، حضور حسد نہیں لایا ہوں، حضور جلل نہیں لایا ہوں، حضور اگر لایا ہوں تو تیری محبت لایا ہوں، تیری امت کا پیار لایا ہوں۔ جب دل صاف ہوگا، سینے میں ایمان ہوگا، نبی مسکرائیں گے، ادھر نبی مسکراتے ہوں گے، ادھر جنت کے دروازے کھلتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج لوگوں نے اپنے سینوں کو حسد اور جلن کا گہوارہ بنا دیا۔ بس چلے اس دور سے زیادہ شاید زمانے نے کبھی لوگوں کے دلوں میں حسد نہ دیکھا۔ کسی کا مکان برداشت نہیں، کسی کی اولاد برداشت نہیں، کسی کی خوشی برداشت نہیں، کسی کا رزق برداشت نہیں۔ ارے کیا کر لو گے جل کر؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جب ہم دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ؟ جب ہم دیتے ہیں تو کوئی لے نہیں سکتا، اور جب ہم لیتے ہیں تو کوئی بچا، وہ چاہے تو راجہ کو رنگ کر دے، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جس کو جو چاہے اللہ عطا کر دے، کوئی لے نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اللہ میرے نبی فرماتے علی 3 دن کے بعد تمہاری بارات فاطمہ، اے علی 3 دن کے بعد بارات لے آنا، کمال کی بارات ہے۔ ایک علی ہے جن کو مصطفیٰ نے پالا ہے، ایک فاطمہ ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ اب جب 3 دن کے بعد مولا علی کی بارات چلی مصطفیٰ کے گھر کی جانب، اللہ اللہ مسجد نبوی کی جانب۔ دنیا کا نکاح اللہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ کسی کا نکاح ہوٹل میں ہوتا ہے، کسی کا نکاح پارک میں ہوتا ہے، کسی کا نکاح گلی میں ہوتا ہے، کسی کا نکاح بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہے، مگر علی و فاطمہ کا نکاح مسجد نبوی میں ہوا۔ کسی کا نکاح میں پڑھاتا ہوں، کسی کا نکاح قاری سہیل پڑھاتے ہیں، مگر خاتون جنت اور علی کا نکاح کائنات کے دولہ حضرت محمد رسول اللہ نے پڑھایا۔ جب 3 دن کے لیے بارات چلی، کس کی بارات ہے؟ حسنین کریمین کے بابا کی۔ کس کی بارات ہے؟ خاتون جنت کی۔ کس کی بارات ہے؟ سید الاولیاء مولا علی کی۔ جو دولہ ہے وہ بھی بے مثال ہے، جو دلہن بے مثال ہے۔ دولہ اولیاء کا سردار ہے، دلہن جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ علی کا علم میں جواب نہیں، فاطمہ کا حیا میں جواب نہیں۔ بارات چلی، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، پورے خوشیاں منا رہے ہیں، غلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ علی کی بارات چلی ہے، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں، کوئی پٹاخہ نہیں، کوئی گانا بجانا نہیں۔ اے پڑیا کے زندہ دل مسلمانوں، بتاؤ تو صحیح، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہمیں علی سے پیار ہے، ہماری بیٹیاں کہتی ہیں ہمیں فاطمہ سے پیار ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے، مگر بتاؤ تو صحیح علی کی بارات چلی ہے، نبی کی بیٹی کی بارات آ رہی ہے، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی ڈھولک نہیں، کوئی تماشا نہیں، کوئی پٹاخہ نہیں۔ اگر ہمیں نبی سے پیار ہے تو پھر ہماری بیٹیاں شادی کے نام پر ناچ کیوں رہی ہے؟ ہماری ماں شادی کے نام پر
बगीचों के सामने ठुमक क्यों रही है, हमारे बेटे पटाखे क्यों छोड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, या तो दावे बदलो या फिर नाचना गाना छोड़ो, या तो दावे बदलो या पटाखे छोड़ना भूल जाओ। अल्लाह की कसम, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है वो नाचता नहीं है, वो गाता नहीं है, वो बदतमीजी नहीं करता है, बल्कि उसकी रात सजदों में गुजर जाती है, उसका दिन कुरान की तिलावत में गुजर जाता है, उसका वक्त नबी पे दूध पाक पढ़ने में गुजर जाता है। फिर जब फरिश्ते उसे देखते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं ये नबी का गद्दार नहीं है, बल्कि ये मदीने वाले मुस्तफा का वफादार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताओ फिर, या तो नबी के इश्क का दावा छोड़ो या फिर अपनी बच्चियों को डीजे की धुन पे नचाना बंद करो। क्या हमारी बेटियां इसलिए हैं कि गैर महरम देखें हमारी बच्चियां नाचें? ये तो फातिमा तो ज़हरा की कनीज है, 60 साल की बूढ़ी हो गई, जब बेटे की बारात जाती है तो माँ सबसे पहले नाच रही है। अल्लाह अकबर। 60 साल की बूढ़ी नाच रही है। अम्मा क्यों नाच रही हो? अरे आखिरी बेटे की शादी, अब भी खुशियां ना मनाऊं, अब भी बाजा ना मंगाऊं? तुझे बेटे की खुशी प्यारी है, तुझे मुस्तफ़ा के मेयार का कोई गम नहीं है, अल्लाह की शरीयत का कोई पास नहीं है, तो लोगों खुशियों के नाम पे जहन्नम को ना खरीदो। बहुत अच्छा पहला। जहन्नम में ना जाओ, खुशियां यूं मनाओ कि दिल भी खुश हो जाएं और मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा भी करते चले। बोले सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले सुनने, अली की बारात पहुंची मस्जिद नबवी में जी। दूल्हा अली, दुल्हन फातिमा, गवाह अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह। क्या इससे शानदार निकाह कोई हो सकता है? सब बेमिसाल है, सब। मोहम्मद नबियों में बेमिसाल, बेशक। अली वलियों में बेमिसाल, खातूने जन्नत अपनी दौर की औरतों में बेमिसाल, अबू बकर सिद्दीक और उमर सहाबा में बेमिसाल। जब इन बेमिसाल लोगों के दरमियान बेमिसाल लोगों का निकाह हुआ तो 3 हीरे पैदा हुए। कितने हीरे बोलो? एक का नाम हसन था हसन, दूसरे का हुसैन था हुसैन, और तीसरे का हजरत ज़ैनब। जब नबी की सुन्नत के गहवारे में निकाह होता है ना, तो अल्लाह औलाद को यूं ही बुलंदियां अता करता है। हजरत हसन ने मुसलमानों में सुलह कराई तो हुसैन ने दीन को बचाया। खातून जन्नत ने अपनी माँ से जो वादा किया तब बचपन में वो करबला में निभाया, ज़ैनब ने निभाया कि नहीं निभाया? अल्लाह अकबर, दोनों का निकाह हो गया। मेरे नबी पहुंचे हजरत फातिमा के पास, अपनी बेटी की पेशानी को चूमा। कर दूं बात मुकम्मल ये वाली? सुन लेंगे? बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी अपनी बेटी के पास पहुंचे, जाने के बाद अपनी बेटी की पेशानी को चूमा, सीने से लगा लिया। आका को सबसे ज्यादा प्यार है फातिमा से। नबी फरमाते फातिमा तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है। कहीं नबी फरमाते फातिमा तुझसे जन्नत की खुशबू आती है। कहीं नबी फरमाते फातिमा तुझे दुख होता है तो तेरे बाप मोहम्मद को दुख होता है। अपनी सबसे चहेती बेटी को सीने से लगाया और कहा ऐ मेरी बेटी, तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है, मगर सुन मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान के सबसे बेहतरीन नौजवान अली के साथ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत ने इतना कहा, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी बाबा बताएं तो सही, अली ने मेहर में क्या दिया है? नबी फरमाते बेटी अली गरीब है बज़ाहिर, तुझे मेहर में क्या दे सकता है? खातून जन्नत कहती बाबा मुझे अली से मेहर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मदीने वाले मुस्तफा से मेहर चाहिए। इतना सुना मेरे नबी ने रोने लगे। खातून जन्नत अर्ज करती है बाबा क्यों रो रहे हैं? कहा मेरी बेटी फातिमा जानती है तेरी माँ का मुझे आखिरी वक्त याद आ गया है। कहा क्या मतलब बाबा? मेरे नबी ने फरमाया बेटी तेरी माँ खदीजतुल कुबरा जब इस दुनिया से जा रही थी, उनका आखिरी वक्त था, तो उन्होंने मुझे उम्मे कुलसूम के जरिए बुलाया और कहा बेटी उम्मे कुलसूम जाओ अपने बाबा को बुला कर लाओ। जब मैं खदीजतुल कुबरा के पास गया तो खदीजा ने एक संदूक को खोला। संदूक को खोलने के बाद कुछ कपड़े निकाले। निकालने के बाद कहा ऐ मेरे शोहर ये
कपड़े मेरी सबसे बड़ी बेटी के लिए है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं। उसके बाद हजरत खदीजा ने चंद बर्तन निकाले, ये बर्तन निकाल कर कहा, ऐ मेरे शोहर, ये बर्तन मेरी फला बेटी के लिए है। आका आगे फरमाते हैं, फिर हजरत खदीजा ने थोड़ा सा सोना निकाला, उसके बाद उन जेबरात को हाथों में लेकर कहा, ये जेबरात मेरी तीसरे नंबर की बेटी के लिए है। ऐ फातिमा अभी तू कमसन थी, ऐ फातिमा अभी तू छोटी थी। मैंने खदीजतुल कुबरा से पूछा, तुमने बड़ी बेटी को लिबास दिया, उससे छोटी बेटी को बर्तन दिए, उससे छोटी बेटी को तुमने अल्लाहु अकबर जेबर दिया, मगर बताओ मेरी बेटी फातिमा के लिए क्या है? तो खदीजतुल कुबरा ने कहा था, ऐ मेरे शोहर, मैंने फातिमा के लिए तुम्हारी जात को छोड़ दिया है। अगर कभी फातिमा तुमसे कुछ मांगे तो मना न करना। नबी ने सीने से लगा कर कहा, ऐ मेरी बेटी, तेरी उम्र 15 साल की हो चुकी है। जब से तेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है, तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है। फातिमा मांग, आज जो भी मांगेगी तेरा बाबा तुझे अता करेगा, जो कहेगी तुझे दिया जाएगा। तो खातूने जन्नत ने रोकर कहा था, बाबा लिबास नहीं चाहिए, बाबा बर्तन नहीं चाहिए, बाबा मकान नहीं चाहिए, बाबा सीमोजर नहीं चाहिए, बल्कि खातूने जन्नत कहती है, बाबा मैंने आपको उम्मत की याद में सजदों में रोते देखा है, मैंने आपको उम्मत की याद में काबे के सहन में रोते हुए देखा है, मैंने आपको उम्मत की याद में मेरे बाबा रातों को रोते रोते देखा है। मेरा इमाम कहता है, पुल से जो गुजरे राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, काटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हालेजार से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। फातिमा कहती है, बाबा सजदों में रोते देखा है, काबे में रोते देखा है, मकान में रोते देखा है, जलवत और खिलवत में रोते देखा है। ए मेरे बाबा, फातिमा ये चाहती है हश्र का मैदान हो, आपकी उम्मत हो, और मैं जिस को कहे जाऊं अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता करता चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा ठहर तो सही, अभी बाप बेटी की बातें चल रही थी। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, रब्बे काबा का सलाम लाया हूँ और पैगाम ये लेकर आया हूँ, हश्र के मैदान में फातिमा जिसका नाम लेती जाएंगी, अल्लाह आपके उस उम्मती को जन्नत अता करता चला जाएगा। ये फातिमा तो ज़हरा है, ये मौला अली की शान है। आज देखा नहीं शादियों में कैसे गदर मचा रखा है। मुसलमान भूल जाते हैं कि वो मुसलमान हैं भी कि नहीं। निकाह करना नबी की सुन्नत है, हर सुन्नत इबादत है। बताओ क्या इबादत ढोल ताशों के जरिए पूरी की जाती है? खुद जवाब दो, नहीं की जाती ना। हम भूल जाते हैं निकाह के अल्फाज के अलावा कोई काम भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। दूल्हे का लिबास गैरों का लिबास, खाना गैरों का खाना, चलन गैरों का चलन। लोगों सुन्नत रसूल में ढलो, अपनी शादियों को बर्बाद मत करो, बल्कि जिक्र रसूल से आबाद करो। हम जिक्र रसूल से अपनी शादियों को आबाद करेंगे तो हश्र में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि रब की रहमतें मुस्कुरा कर कहेंगे, ये वो थे जिन्होंने गम में अल्लाह को याद रखा, ये वो थे जिन्होंने खुशियों में अल्लाह को याद रखा। इस हाल में हश्र में पहुंचेंगे तो हश्र महकने लगेगा इंशाअल्लाह। नबी के करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से जन्नत के हकदार बन जाएंगे। फिर देखना अगर हमारी शादियां अली और फातिमा की तरह हुई तो हमारी नस्लें महकने लगेंगी, हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। इसलिए शादियों को सुन्नत रसूल के मुताबिक करें, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। अल्लाह से दुआ है मोहम्मद रफी साहिब किबला कल जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले, अल्लाह उनके रिश्ते में खूब बरकतें अता फरमाए, निकाह की बरकतों से उनके रिस्क में वुसातें अता फरमाए। अल्लाह उन्हें औलाद स्वालिहा से सरफराज फरमाए, उनके अंदर बतकाज़े इंसानियत जो कमियां, जो गलतियां, जो खताएं हों, अल्लाह इस महफिल के सदक़े, निकाह की बरकतों के सदक़े उन कमियों को दूर फरमाए और उन्हें कमा हक़्क़हू अपनी ज़ौजा के तमाम हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़ौजा के साथ साथ बहन भाइयों, वालिदैन के रिश्तों पर मजबूती से अमल की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।